проблема отсутствия диалога и отсутствия контакта. Я понимаю. Человек, назовем его босс. For example, boss берет на работу сотрудника. Hires a person. Топ-менеджер. Top manager. From outside. Снаружи, откуда есть. Okay. Происходит взаимодействие рабочее. And they communicate at work with each other. И в какой-то определенной ситуации пропадает диалог, пропадает контакт между человеком. Dialogue stops between person и между боссом. And boss. Все попытки наладить эту связь. And all the tries to reconnect. Прояснить как-то ситуацию и поговорить. Tries of clarification. Абсолютно ни к чему не приводит. To start speaking again. Человек закрывается. Doesn't work. A person close as a wall. И тот человек, который пришел на работу, он полон сил, полон желания работать. The person who работать. comes to work, he is very energetic. He wants to work hard. По сути, оказывается в ситуации поставлен в угол. He's in a situation where he's in a corner, as if he's in a corner. I understand. То есть его полномочия по сути продолжаются, но он не чувствует, что он способен что-либо сделать, потому что нет обратной связи. He still has tasks, but he feels powerless, impossible to do something, achieve something, because he doesn't have any. У него нету. Потому что у него нету контакта, because he doesn't have a contact and feedback from his boss. He doesn't understand what's going on. И как часто такие ситуации, или мы берем конкретную ситуацию, заканчиваются тем, что very often тот, кто, собственно, пришел работать. Very often person leaves. Person who came to work, he leaves. Он уходит с кучей непонимания, he leaves with misunderstandings, with confusion, what happened, скажем так, and all. Та возможность его наладить этот диалог, она ничем. He was trying to reach to his boss, but it was not happening. Но если кратко. So this is the short version of what's happening. I heard this also. Я это тоже слышал. We consult maybe. Мы консультировали 7-8 companies over the last 2 years. 7-8 компаний за последние 2 года. And in 3 of them very similar situations. Из них вот похожие ситуации были. Sometimes the top manager is foreign. Иногда топ-менеджер иностранец. Not always, but sometimes. Не всегда, но очень часто, иногда. And then the person leaves after a year or so. И человек уходит через год. Unless the family has dislocated, then it takes 2 or 3 years. И только, если его семья была привезена в эту страну, тогда 3-4 года, пока он не уходит с работы. So, in a sense, there is a linear answer to it. Есть линейный ответ у этого вопроса. My question, so there's a linear answer to it. Есть линейный ответ. What's behind it? Что за этим стоит и что, как можно это поменять? Are you a business consultant? А ты консультант? Ты бизнес-консультант? You're a business consultant. So the question is, for example, what do you do as a business consultant? И вопрос твой с этим моментом сама. But I also had this problem in my personal life. То есть на работе. In my work. Okay. So we can talk about it generally. Мы можем поговорить об этом вообще. Or we can talk about what to do with this if you are a consultant. Поговорить об этом, если вы консультант в такой компании. Or we can talk to you as when you are the boss or when you are the top manager. Или мы можем поговорить, если вы босс или вы топ-менеджер. Здесь, наверное, лучше уровень брать межличностных. It's better to take a interpersonal level. Не со стороны консультанта, not from consultant point of view, but понять глубину to feel the depth of the situation as if I'm inside of the situation. Okay. Да, хорошо. Would you be more the top manager or ты больше босс или ты больше топ-менеджер? Сейчас по своему состоянию мне хочется побыть боссом. Right now, in my state, I want to be a boss. The boss. Yes. Okay. So I'm the top manager. Так что я топ-менеджер. Тогда. And we no longer communicate. И мы больше с тобой не общаемся. No? Правильно? Да. Okay. Okay. Хорошо. So now, my task here is as a top manager. Задача здесь как топ-менеджера is to
start this communication again. Начать снова коммуникацию. Okay? Да? So, do we have any contact at all У or нас no есть more? какой-то контакт хотя бы или вообще никакого? На уровне привет, пока. We say hello, how are you? Oh. Hi guys. Привет, So then друзья. I would say to you, Тогда я бы тебе hello, сказала, how are you? привет, как дела? Все хорошо. Everything is good? Oh, perfect. Thank you О, so здорово. much. Спасибо большое Thank you so much for your support. за твою поддержку меня. I am, What support? well, we haven't had much У contact, нас so не было контакта так много. I take that as a support and I Я have это the вижу freedom, как поддержку, потому что у меня есть много свободы тогда. the freedom to do what's best for the company. Свободы делать то, что за компанию. I have no time to Мне speak. некогда говорить на такие темы. I я have no time работаю. to speak because I work. I don't like to speak on this topic. Bye. Bye bye. Пока-пока. Enjoy. Получай удовольствие. You're looking again. Ты на меня опять смотришь. Okay. So let's stay for a moment then. Давай Okay. останемся на секундочку в No. этом месте. Now let's say I was the top manager. Давайте, например, я топ-менеджер. Yes. So what do I know about the boss? Что я знаю о начальнике? Well, we know about the boss Мы знаем о начальнике что? that he or she is weak in relationships. Что она или он плох в отношениях. He avoids Она relationship обходит стороной interactions. отношения и не вступает в интеракцию, в интерактивные отношения. Да, правильно? We also know that the boss is a man. Мы также знаем, что босс это мужчина. Человек. Don't we? Мэн. Why do we know that? Откуда мы это знаем? Why do we know that? Откуда мы знаем это? The boss said, I don't have time, I have to work. Босс говорит, у меня нету времени, мне нужно работать. Only a man would say that. Только мужчина так бы сказал. It doesn't go along with the female identity. С женской идентичностью, женская идентичность это не подходит. No, you as a woman you might say, Как женщина ты I бы don't have сказала, time, there is too much going у on. меня нету времени, потому что слишком много чего происходит. I don't have time right now because I have to finish this. У меня нету времени сейчас на тебя, потому что мне нужно закончить что-то. But to think because you have to work, you don't have time for relationship, that's a male Но mindset. такая мужская концепция сказать, что у меня нету времени, потому что мне нужно работать. So, if you have this particular case, Так что если у вас такой, вот именно этот кейс, so I would ask now the top manager here, я бы сейчас спросил Which is топ-менеджера, который я, why do you need connection with the boss? а почему тебе нужна связь с боссом? So tell me, why do I need connection with the Скажи boss? мне, почему мне нужно отношения с боссом? Мне нужна обратная связь для Because I более need feedback продуктивной работы. To be more productive. You need feedback? Тебе нужна обратная связь? Why? Your boss doesn't know anything. Почему? Твой босс ничего не знает. Why Она улыбается. should your boss give you feedback? Зачем твоему боссу давать тебе обратную связь? Explain. Объясни. Я поняла. I understood. Я поняла. I understood. You need support. Тебе нужна поддержка. Я поняла. I understood. So you need support Тебе because нужна you need поддержка, support to потому work что with the company. Тебе нужна поддержка в работе с компанией. Yes, you need support to work with the company Тебе нужна поддержка, чтобы работать с компанией. because the company doesn't give you feedback. Потому что компания не дает тебе обратной связи. Let me show you. Да, я сейчас тебе покажу. The boss Босс hires the top manager. нанимает топ-менеджера, The top manager Top manages manager. the company. занимается компанией. The company. The boss here doesn't want more work. Босс больше не хочет работать. No, he basically says, don't give me work. Он таким образом говорит, не давай мне больше работы. And the top manager relationship with the company has a disturbing factor in here. У отношений топ-менеджера с компанией есть такой Disturbance. какие-то раздражители. Происходят какие-то раздражители в его So the отношениях. top manager is looking for feedback from the boss. И топ-менеджер ищет обратной связи от босса. Does that make sense? Shall I Понятно? role play it for you? Хотите, я вам сыграю сейчас это? Okay. Here is the top manager. Вот топ-менеджер, Here's the top manager, and here is my workforce. а вот моя рабочая сила, да.
And I'm saying to my workforce, я говорю своей рабочей силе, here is your task. вот твое задание. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deadline Friday, 5 До o'clock. пятницы 5 часов. I need to have it on my desk by 5 o'clock. Ты должна это сделать и иметь результат на моем столе. If it's not there by 5 o'clock, Если это не на моем столе к 5 часам, like last week, как это было на прошлой неделе, this time there will be consequences. в этот раз будет последствия такого поведения. Here's the workforce. А вот рабочая сила. Делает такое лицо. Motivational issues. У него проблемы с мотивацией. I don't like deadlines. Мне не нравятся дедлайны. I don't like bosses. Мне не нравятся боссы. I don't like expectations. Мне не нравится, когда от меня что-то ждут. Especially if they come from a woman. Особенно, если они от женщины происходят. Top manager А топ-менеджер looks to boss. смотрит на босса. Am I doing good? Я How's хорошо it вообще? going? Мне Am I doing получается good? правильно? Все нормально у меня? Boss says, А босс говорит, leave me alone. оставь меня в I покое. have my work. У меня моя работа. This is your work. Это твоя работа. Yes? Да? So, the issue is here the support of the top manager. То есть проблема здесь – это поддержка топ-менеджмента. So, if you were my client, То есть если бы ты была моим клиентом, I would say, let's focus on your work in the organization. я бы сказала тебе, давай сфокусируемся на твоей работе в организации. What areas make you feel insecure? В какой области твоей работы ты себя чувствуешь не в безопасности? So you understand your own insecurities Чтобы better. ты понимала свои моменты, где ты себя чувствуешь неуверенно. And you understand your own insecurities better. Ты понимаешь свою неуверенность лучше, And you can work them and clear them up и ты можешь ее проработать, so you и become stronger. ты тогда становишься сильнее. Then I would say to you, write an email to your boss. И тогда бы я себе сказала, напиши имейл своему боссу, 3 lines, 3 строчки, because he doesn't have a lot of time. потому что у него нет много времени. Thank you. It was great seeing you this morning. Было здорово тебя увидеть сегодня утром. Line 2, I heard you had a lot of work. Вторая строчка, у тебя, я слышал, много работы. Line 3, please delegate whatever you need to me. I love to support you. Пожалуйста, делегируй мне все, что ты захочешь. Мне очень нравится тебя поддерживать. Greetings, your top manager. Спасибо, твой топ-менеджер. Right? Work away from you. He needs support. Ему нужна Work away поддержка from you. от тебя. Work this yourself. Работай сама. So some chances are that 2 or 3 weeks later, after 2 or 3 Есть emails like this, шансы, что через подобных 3 письма, через несколько he недель, will say, how is it going? он тебя спросит, ну как дела? Try me. Попробуй. Try me, you're the boss. Попробуй Say, теперь, попробуй you're meeting сейчас, me 3 давай. weeks later. Давай, ты встречаешь I меня say, через hello, how are 3 you? недели, я тебе говорю, привет, как дела? How are you? Как дела? Good. And now the boss, you're supposed to say now, how is it going? И ты как босс говоришь, ну как у тебя вообще дела? Странные письма какие-то. Very strange letters you sent me. Ты так интересуешься You're really interested in и поддерживаешь меня, and мне это странно. support me. This is very strange for me. Well, you're a great leader, Ты потрясающий лидер. and I love working in this Я company. люблю работать в этой компании. I appreciate it. Мне это очень нравится. And if I can take work from you, I mean, that's my job. И It's why если I'm я being могу paid. забрать So, у тебя какую-то часть работы, но это же моя работа. what's strange is that not everybody is sending their boss emails like this. That's strange. Странно то, что не все посылают своему боссу такие письма. But thank you. Ну, спасибо. Now, you're laughing. Ты смеешься. Yes? Yeah. Good connection. Это хорошая связь, хорошие отношения. Now, as a boss, Ellen, maybe you could stand next to Может быть, each other. Эллен, ты можешь Now, стать let's say you were, рядышком no, друг you're с другом? good. Now you're an enlightened boss. Теперь вы такой просветленный босс. And now you've changed and you say, by the way, how is your work И going? ты изменился теперь и спрашиваешь, ну как ваши дела, как твоя работа? By the way, how was your Ну, work going? кстати, как твоя работа? Good, I'm on top of it. Да, я справляюсь. If you ever have advice or feedback, Если у тебя когда-нибудь есть предложение или обратная связь,
Of course, I always appreciate it. Конечно же, я буду очень рад. But don't waste time on it, I'm on top of it. Но не трать время, я справляюсь. Understand? Понимаете? Better, don't you think? Лучше. Не так ли? Хорошая просветленная. She's a good enlightened boss. It's very big. Это очень большая проблема. It's Большая very big. тема. It's very big. Yeah, thank you. Спасибо. It's good for now. Хорошо? Пока. Maybe you have questions? Может, у вас есть вопросы вокруг этой темы? No? Менталитет национальный такой. В Америке, может быть, такая модель и пройдет. The question about Russian mentality and American mentality. Maybe this model will work in US and in Russia, а в России Более директивный. we are more directive here. Юридически, может быть, защищен. Кто? By the law? Работодатель. Top manager is not protected by the law. Top manager is not protected by the law. The mentality of relationship. Такая же модель, например, в Африке. For example, the same model works in Africa. Работает, да? Я хочу знать, работает ли... It's a question. If this model works in Africa. It's a Well, question. it's a great question. Это очень What хороший parts are вопрос. cultural Какие части этого and what культурные, part are not cultural? а какие не относятся к культуре? You're bringing in another aspect in my mind of this issue, Привносишь в разговор еще один аспект той же самой проблемы, which might be interesting for you to hear. который, может быть, интересен будет вам услышать. I think you are saying something that I thought in the beginning was the issue here. Ты говоришь, скорее всего, о том, что я думал в самом начале, есть здесь проблема. I don't know about Я не знаю, culture как насчет and whatever, культуры, but the idea но идея, that is all over the world in all organizations что во всем мире, во всех организациях, is the belief that organizations are like cars, все верят, что организации как машины. meaning they're mechanical. В том смысле, что они механические. And you see your car is not quite working. И вот ты видишь, что эта машина, она не особо работает, It's no longer driving as fast as it used что to она last больше year ago. не так быстро не ездит, как раньше. In plain Russian, it's not making the profit it did last year ago. То есть она не зарабатывает столько же, как в прошлом году. You see that the gas is starting to go down, Бензин начинает стрелочка падать. meaning there's not so much money left in the bank. Ну, значит, что не так много денег в банке, как раньше. You think you can fix it like a car. И ты думаешь, что ты это можешь починить как машину. If your mindset, the leadership mindset, is primarily to be directive, Если твой лидерский стиль быть первичный, лидерский стиль быть директивным, you think the problem can be solved by hiring a new top manager. ты думаешь, что проблема может быть разрешена, если наймешь другого топ-менеджера. So I am more used to the following boss. Так что я привык больше к такому боссу. So we consult some bosses, Мы консультируем каких-то боссов, and the role. Have you ever encountered this? и вы, да, я вам сейчас покажу, вы когда-нибудь такое видели? I hired a top manager. Я нанял топ-менеджера, He was supposed to be good at this. он должен был быть хорош вот в этом и в этом. Now he's there for a year. И сейчас он уже год работает там, And на nothing своем has месте, changed. и ничего не поменялось. It's even worse than Даже before. стало хуже, чем раньше. In the beginning, I used to say something, В самом начале, когда я что-то говорил, and he always said, or she always said, она всегда говорила мне, отвечала. this will take time. Ну, на это уйдет какое-то время. I am angry, Я злой, disappointed, я разочарован and hopeless. и потерял веру. But I'm not good at relationships, Но я не очень хорош в отношениях, so I stop поэтому я закрываюсь, all communication, перекрываю всю коммуникацию. hoping that either you leave on your own, И я надеюсь тогда, что либо ты сам уйдешь, or eventually I'll fire you. или в какой-то момент я тебя Have you seen уволю. this before? Вы видели когда-нибудь такое? Some of you are nodding. Кто-то из вас кивает головой. But the classical issue is, А классическая проблема, is like, you know, if you have a body, знаете, если у вас есть, например, тело,
and you do something simple, И вы like делаете что-то такое простое, ну, например, lifting this chair. поднимание вот этого No? кресла. That's relatively simple. Это очень легко. But in order to lift the chair, Но для того, чтобы поднять это кресло, you have like a whole concert of different у вас просто muscles целый концерт muscle разных groups мышц и мышечных групп, that have to work together on которые this. должны работать вместе над этим процессом. So one day I noticed I can't lift the chair anymore. И в один день я замечаю, что я не могу больше поднять это кресло. And then my wife says, it's the biceps. И моя жена говорит, это твой бицепс. And then I say, okay, I start working on my И biceps. я тогда начинаю работать над своим бицепсом, Then my biceps get really strong. и мой бицепс становится очень сильным. And now I can lift the chair. I go lift the chair, and as I lift the chair, И когда я поднимаю кресло, I sprain my back. я тяну свою спину. Because now my biceps got Потому что stronger. теперь мои бицепсы стали So сильнее. all my weight is on my back. И вся моя тяжесть на моей спине, So- оказывается. What I thought I made stronger actually brought out another weakness. И я то, что я думал, я сделал сильнее, принесло еще одну слабость во мне. If you bring a top manager in a company, Если вы приносите топ-менеджеров, приглашаете топ-менеджеров в компанию, even if the manager before was not very good, даже если менеджер до этого был не так уж хорош, a top manager will not change your turn your company топ-менеджер around. не перевернет вашу компанию. It will just show more the weaknesses of the company. Он просто покажет еще больше слабость компании. So a lot of top managers come in a company and they get very frustrated Многие топ-менеджеры приходят в компанию, бывают очень злые, разочарованы. because they feel that Потому the что они people are not motivated, they don't Чувствуют, really want to что work, люди не there's all these мотивированы, что issues. они не хотят No? работать, куча проблем в компании. They don't realize that it's like a football team Они не понимают, что это как футбольная команда or basketball или team. баскетбольная команда. You see Michael Jordan, you guys Вы know видите, Michael знаете Jordan? Майкла Джордана, Yes. да? He makes one basket after the other. Майкл Джордан бросает один мяч с другим в корзину. We don't look at the whole team. Мы даже не смотрим за всей He командой. makes these baskets because it's Michael Jordan, Он top забрасывает мячи, manager. потому что он Майкл Джордан, то есть он как топ-менеджер. but he has an amazing team Но у него есть потрясающая команда, that play him the ball in the right moment. которая подает ему мяч в тот нужный момент, когда его надо подать. So it's a whole mindset. You're a directive thinker. Это целое изменение сознания. Если вы директивный мыслитель, Get a top manager in it, возьмите нового топ-менеджера, but you still have the same company with the same problems но у like вас before. все равно будет та же самая компания с той же самой проблемой, с теми же самыми проблемами. So in a sense, this is the whole thing is already a setup for То failure. есть в каком-то смысле вся вот эта ситуация, это в каком-то смысле сетап, такой подстава. В любом случае это будет, ну, And many плохо. top managers believe that they've become top managers И многие топ-менеджеры because верят, of they're so brilliant что они стали хорошими топ-менеджерами, потому что они такие гениальные, and don't realize that и они не sometimes понимают, it was luck, что иногда это была и удача, sometimes it was a bubble, иногда это был пузырь, or sometimes the company grew together, а иногда компания вся выросла вместе. or a team grows together. Или команда растет вместе. So that's why I asked in the beginning, is the top manager coming in from the outside? Поэтому я и спросил с самого начала, когда мы говорили про кейс, топ-менеджер, он как бы извне приходит. That's already complicated. Это уже сложно. Because getting a top Потому manager что, from the outside когда is ты like берешь- saying, you guys are losers. Когда ты берешь топ-менеджера снаружи, Yes. это как бы ты говоришь своей команде, друзья, вы лузеры, Obviously, we got to get someone in from the outside Нам to придется- get you back in shape. теперь кого-то взять снаружи, чтобы вас опять привести в порядок. So already nobody likes you Так что тебя уже сразу никто не любит, because they all feel it. потому что они все это So чувствуют. we're the losers and you're supposed to make us better И people. что мы вот тут такие лузеры, а ты пришел тут и сделал из нас лучших людей. So in America, for example, is the same issue. То есть в Америке есть та же самая проблема. So what top managers frequently do is they come in, they fire everybody То есть когда менеджеры приходят в компанию, они всех увольняют and hire new people и берут на работу новых людей. that see an opportunity.
Потому что который видит возможность. And they don't have to deal with И тогда what they им think is the problem. не приходится разбираться с тем, что они думают, есть проблема. But the same problems appear. Но те же самые проблемы возобновляются, Because the company still is the same company. потому like it что used to be компания, before. та же самая компания, какая была изначально. So I'm on your Да, side. поэтому я на твоей стороне. I'm on your Я на side. твоей стороне. In this case, the issue is the directive mindset of В the этом boss. случае проблема в директивном состоянии ума босса. This partial is being addressed by writing to the boss. И как мы с Delegating. этим работаем частично, это то, когда мы пишем письмо боссу, делегируй мне полномочия. Because you're supporting the Потому directive что mindset. ты тем самым поддерживаешь его директивные устройства сознания. And important is it's not a И letter. важно, чтобы это было не письмо, A letter goes against the directive потому mindset. что письмо идет против его директивного сознания. 2 lines. 2 строчки. Heard you have work, a lot of Я work. слышал, что у тебя много работы. Please delegate if needed. Пожалуйста, делегируй мне, если это нужно. Try it. Попробуйте. And cultures are interesting. Культура интересная вещь. You have to take them serious, Вам нужно к ним относиться серьезно, but you don't have to respect them. но вам их не нужно уважать. Не обязательно уважать. Feel free to go against culture, Чувствуйте себя свободными идти против культур. because that's how change happens. И потому что именно так происходит изменение. We always go against culture. Every organization we work, we go against the organizational Мы culture. всегда идем против организационной культуры. Любая наша работа с организацией, мы идем против культуры этой организации. And in the first day, every CEO I ever met, in the first day he always hates me at the end of the day. И в первый день всегда все CEO меня ненавидят. If he doesn't hate me, I'm not doing my job. Потому что если он меня не ненавидит, значит, что я не делаю свою работу. I'm not there to win a popularity Потому что contest я with the там CEO. не для того, чтобы быть популярным. So, for example, we have situations also where very directive, the CEO comes in. Также очень директивно себя ведем. Например, CEO входит, We're working with the top management, the CEO comes мы in работаем с топ-менеджером, входит CEO and changes everything и начинает все менять. that we're achieving in the facilitation. Начинает все менять, то, к чему мы пришли в ходе фасилитации. So in the break I go to the CEO И в перерыве я подхожу к CEO. and say, you are ruling 150,000 people. Ты рулишь 150 человеками, I understand that. человеками, я это понимаю. But in these 2 hours where I Но в facilitate, эти 2 часа, когда я фасилитирую, I am ruling you. я рулю тобой. And he says, Он what? говорит, что? I says, you heard me, I'm Да, ruling you. ты слышал меня, я рулю тобой. And he says, Он why? говорит, почему? I said, it's my job, I can't Это моя rule you, I can't работа. do my job. Если я не буду рулить тобой, я не могу делать свою работу. And this guy said, И он говорит тогда, makes sense. да, я понимаю, What do you want me to do? что ты хочешь, чтобы я делал? I said, be quiet and listen to what your people have to say about you. Молчи и слушай, что твои люди про тебя будут говорить. And at the end of the hour, И в конце часа say one self-critical thing. скажи что-нибудь самокритичное, You одну don't, вещь. you don't have to mean it. Тебе не обязательно это иметь в виду, в это верить. Just play act, it will make a better atmosphere. Просто сыграй это, и это создает лучшую атмосферу. You say, okay, if you Он think. говорит, хорошо. And then it worked out, and then afterwards he said it was good. But then they get used to you. И потом это все случается, но таким образом они к тебе привыкают. Doesn't matter what the culture Это in the не важно, background is. какая культура, в какой культуре это происходит. The first thing is an insider-outsider dynamic. Первое – это динамика между внутренними и внешними. It's true for all groups. Это правда для любой группы. You come in from the outside. Ты приходишь снаружи в организацию, Insider form a skin. и те, кто внутри организации, они формируют кожу. Form a skin. Они формируют старую кожу. And you feel here, that's what you said, you feel here, you're not being let in. И ты как будто чувствуешь, кто приходит, как будто тебя не впускают. Like the faces are. Вот такие вот лица. No, it's invisible. It's an А эта invisible кожа, она distance. как будто невидимая. Это больше как оболочка. It's like a... Skin, оболочка. Как оболочка, да, не кожа, а оболочка, спасибо. The purpose of this
И ценность этого, и цель этого is to protect это обезопасить the community that is present. то сообщество, которое существует в компании. Appreciate the community that is present. Если чем больше вы будете поддерживать и радоваться, ценить то сообщество, которое существует в компании, There is no need for the skin. тогда будет меньше нужды в этой оболочке. The skin will go away. И тогда эта оболочка растворится. It's not cultural mindset. Это не относится к какой-то определенной культуре. It's mathematics. Это математика. You understand? Вы понимаете? I'll show you. Я вам покажу. Make this. Сделай вот это, Эвелин. Make this. Now, I am here. Я здесь. I go a step towards you, Я делаю шаг and в you сторону тебя, make a strong, and и I ты go a step towards сделай это you. сильнее. You follow? Видите? The closer I come, Чем ближе я the подхожу, stronger she becomes. тем сильнее становится оболочка. No? So I say here, И я говорю, you and me, we're gonna work together. мы с тобой будем работать вместе. We are one. Мы одно. We want the best for this, for you. Мы хотим лучшего для тебя. What happened before was not so good, Все, что было до этого, было but не очень now we хорошо. came Но теперь, сейчас мы пришли в and we компанию, can save you. и мы тебя можем спасти. Can you see? Видите? The more I talk, the Больше я stronger говорю, this becomes. сильнее Now try становится this. оболочка. А сейчас попробуем I вот come. это вот. Hello. Я иду, прихожу, говорю, Okay, здравствуй. sorry. Look. Wonderful what you Прекрасно. protect. То, что ты сейчас защищаешь, это замечательно. It's worth protecting. И это очень важно, это защищать. It's special. Это очень особенное. I value what you Я protect. очень ценю то, что ты защищаешь. I'd love to join it И я бы хотела к этому if присоединиться, it's right for you. если для тебя это правильно. You see? Try to keep the skin up. It's not possible. Попробуй, они могут попробовать держать эту оболочку, но это невозможно. I am more inside than you are. Я больше уже внутри, чем она сама. You understand? Вы понимаете? So.